ओम शांति। 14 फरवरी 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें माने सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण अट। तुमको स्वयं भगवान अभिनंदन जनाउछंती। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे तुम्हें माने सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण अट। तुमको स्वयं भगवान अभिनंदन जनाउछंती। आजर प्रश्न, बाबा पिलामानंकु संगम जुगरे ही सृष्टिर समाचार सुनाउछंती, सत्य जुगरे नुहे, काहेकि? बाबा पिलामानंकु संगम जुगरे ही सृष्टिर समाचार सुनाउछंती, सत्य जुगरे नुहे, काहेकि? उत्तर, काहेकि ना सत्य जुग तो हेउछि आदिर समय। सेही समय रे सारा सृष्टिर समाचार अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान किपरि सुनाइबे? जे पर्यंत चक्रर पुनरावृत्ति ही होई नाही, से पर्यंत समाचार किपरि सुनाई पारिबे? संगम जुगरे ही तुमे पिलामाने बाबांक द्वारा संपूर्ण समाचार शुणुछ। तुमको ही ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। ओम शांति। आज हेउछि त्रिमूर्ति शिव जयंती सहित ब्राह्मण जयंती, पुणी संगम जुगर जयंतीर शुभ दिवस। एमिति बहुत अछंती जेउमानंकु बाबा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकारर ग्रीटिंग्स अर्थात अभिनंदन मध्य देई पारिबे नाही। एमिति भी बहुत अछंती जेउमानंकु जणा नाही जे शिव बाबा किए, तांकठारु कौन मिलिबो, सेमाने अभिनंदन कौन बुझिबे? नुआ नुआ पिलामाने बिल्कुल बुझी परिबे नाही। एहा हेउछि ज्ञानर नृत्य। कहउछंती ना, श्रीकृष्ण नृत्य करुथिले। एठारे कन्या माने राधा कृष्ण होई नृत्य करुछंती, किंतु नृत्य करिबार त किछि कथा ही नाही। सी तो सत्य जुगरे बाल्यकालरे राजकुमार राजकुमारींक सहित नृत्य करिबे। पिलामाने जानिछंती, इए हेले बाप दादा। दादांको ग्रांडफादर कुहा जाए। यही दादा तो हेले शारीरिक पिता। एठारे तो आश्चर्यजनक कथा। से दादा हेले अलौकिक एवं इए हेले लौकिक। यही दुई जन को कुहा जाउछि बाप दादा। बाबांक ठारू दादांक द्वारा संपत्ति मिलुछि। संपत्ति हेउछि जेजे बापांकर। सबु आत्मा भाई भाई अटंती, तेणु संपत्ति पितांक ठारू मिलुछि। बाबा कहउछंती, तुम आत्मा मानंकर निज निजर शरीर निज निजर कर्मेंद्रिय अछि। मोते निराकार कहउछंती, तेबे निश्चित भावरे मोते शरीर दरकार। तेबे तो पिलामानंकु राजयोग शिखाइबी, अथवा मनुष्यरु देवता पतितरु पावन हेबार मार्ग बताइबी, बा आत्मारूपी मैला कपड़ा को धोइबी। तेबे निश्चित भावरे सिए बहुत बड़ धोबा होई थिबे। सारा विश्वर आत्मा मानंकु एवं शरीर को धोई थांती, अर्थात पवित्र करी थांती। ज्ञान एवं जोग द्वारा एबे तुमर आत्मा मानंकु सफा करा जाउछि। आज तुमे पिलामाने एठाकु अर्थात मधुबन को आसीछ। जानिछ आमे शिव बाबांकु अभिनंदन देबा पाई आसीछु। बाबा पुणी कहउछंती, तुमे माने जाहाकु अभिनंदन देबा पाई आसीछ, सेही बाबा मध्य तुम पिलामानंकु अभिनंदन देउछंती, कारण तुमे माने सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण अट। तुमे माने जेते उत्तम, सेते देवता माने मध्य नुहंती। ब्राह्मण माने देवता मानंक ठारू मध्य उच्च अटंती। सर्वोच्च हेले बाबा। पुणी सिए ब्रह्मांक शरीर रे आसुछंती। तांकर संतान तुमे माने मध्य बहुत उच्च ब्राह्मण हेउछ। ब्राह्मण मानंकर हेला चुटी। तांक
ତଳକୁ ହେଲେ ଦେବତାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ ବାବା। ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକଥା ତ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଇଟି ଯାକ ନାମ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣକର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଥବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇଗଲେ ନା? ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ସେହି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହେଲା 4 ଭୁଜା, 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, 2ଟି ନାରାୟଣଙ୍କର। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କର ମହିମାର ଗୀତ ଶୁଣାଅ। କିତନା ମିଠା କିତନା ପ୍ୟାରା ଶିବ ଭୋଳା ଭଗବାନ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାର ମଧ୍ୟ ଏତିକି ମହିମା ନାହିଁ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମହିମା ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। କହୁଛ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କହିବେ ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି କଥାକୁ ହିଁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ତାନ। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ହଁ, ପୁଣି ବି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ରାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦାସ ଦାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ବି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଗରିବ, କେହି ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ରହିବେ। ସାରା ରାଜଧାନୀ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏ କଥା ତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କାହାର ବି ନାହିଁ। ଗୀତ ବାଜିଲା। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଲ। ସିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାରତରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଯେପରି କୁହାଯିବ ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ। କାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ତ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ସେହିଭଳି କରିଛନ୍ତି। କର୍ମକୁ ତ ମାନୁଛ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଲ। ଶିବ ଭଗବାନ ହେଲେ ଜଣେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ।
ଏବେ ବାବା କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି? ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତେଣୁ ମିଠାରୁ ମିଠା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖ ମେ ସିମରଣ ସବ କରେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏହି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆକୁ ତ ଏସବୁ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଧ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଉ ତାହା ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଛ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହୁଛି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ସେହିଠାରେ ରହୁଛି। ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ପାଠ କରୁଛ, ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି ଯେ ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ମୁଁ ହେଲି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ତୁମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ରଚନା କରିଲେ? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ରଚନା କରିଲେ? ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଲା ଦିନ, ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ହେଲା ରାତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେଉଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 100% ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ 100% ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ବାବା ତୁମକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଶୁଣାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ସମାଚାର କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ମୁଁ ଆସୁଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବେ କି? ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା। ସିଏ ହେଲେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତ ପିତୃତ୍ୱ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ କି? ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବା ଦରକାର। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ। ତୁମ କୃପାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ରାବଣଠାରୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି,
କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଶିବରାତ୍ରି କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏକଥା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା? କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଥିଲେ? କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ନା? ଏବେ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ଭାରତ ପାରସ୍ପୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ସେସବୁ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଜ୍ଞ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର କଥା। ଏଥିରେ ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛ। ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଆସୁଛି? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଇଏ ତ ପତିତ ଥିଲା, 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଉପହାର ଦେବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। 21 ପିଢ଼ି ତୁମେ ସୁଖ ପାଉଛ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଆୟୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ସାପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା? ତୁମେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛ। ବାବା ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟରୁ ପାବନ ଦେବତା ହେଉଛ। ଚକ୍ର ତ ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କାହାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଏବେ ତୁମକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୁକ୍ତିଧାମ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଏଠାକୁ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ପବିତ୍ର ଏବଂ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଯୋଗୀରୁ ଏବେ ଭୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛ।
ଏହା ହେଲା ରୌରବ ନର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋର ନର୍କ, ମହାନ ଦୁଃଖର ସମୟ। ଏବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଖୁନେ ନାହେକ ଖେଲ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ହେବ। ବସୁ ବସୁ ବୋମା ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛ? ବିନା ଦୋଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ତ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ତରବାରୀ, ଜ୍ଞାନର ଖଡ଼୍ଗ ଅଛି। ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ମୁଖବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି, ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ମୁଖବଂଶାବଳୀ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ବେହଦର ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇ ଆସିଛି। ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ହେଲ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣର ଅଭିନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାକୁ ହେବ। ରାବଣ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ବିସ୍ତାରର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ କଥାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ବିସ୍ତାରର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ କଥାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା କଥାଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ହାତରେ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ବିସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଜାଲ ପାଲଟିଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାରଣ କଥାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ କଥା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୀଜରୂପ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆର ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ହିଁ ସହି ସୁନା ହୋଇଯିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକମତ ହୋଇ ସେବାର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୁମଧାମର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଶୁଭ କାମନା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଜୋର ସୋରରେ ସେବା କର। ଯଦି କେହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା, ସୁଖର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ସୁଖମୟ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରୁନାହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ବସି ଏହି ସେବା କର। ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ।
तेबे जाई समस्तଙ୍କ सहयोगरे सुखमय संसार तैयारी हेब। ओम शांति।